आमे गत आलोचन अश्वपतिंकर अभिप्सा अश्वपतिंक साधना एवं सावित्रींकर जन्म प्रसंग रे आलोचना करथिले। आलोचनार शेष रे थिला अश्वपतिंक निर्देश रे सावित्री पति निर्वाचन करिवार कथा। एई आलोचना रे सावित्रींक पति निर्वाचन प्रसंग आलोचना करिबा। पितांक आज्ञा रे सावित्री पति निर्वाचन निमंते यात्रा आरंभ कले। किछु दूर अतिक्रम करी से पहुँचिले एक मनोरम स्थान रे। से स्थानर गोटिए दिगरे थिला अति उच्च पर्वतमाला, अन्य दिगरे थिला सबुज सुंदर निघंच बनानी। नदीधारा दिशुथिला मुक्तामाल परी। चारिआडे फुटिथिला नाना जाति फूल। सुबासरे गगन पवन मधुमय होइथिला। समग्र प्रकृति रे थिला प्रशांतिर प्रलेप। सेई स्थान रे सत्यवानंक सह सावित्रींकर प्रथम साक्षात हैला ओ पहिली देखारे तांकर प्रकृत परिचय पाई सावित्री विमुग्ध होई गले। सत्यवान दिशुथिले देवतांक परि अतीव सुंदर। तांक मुहरे थिला अनुपम आनंदर ललित विलास। देहरे ऋषि सुलभ कांतिर लावण्य लहरी। दृष्टि गभीरता और मधुरतार रम्य समन्वय थिला। मात्र भाग्यर विडंबना रे से थिले अरण्य निवासी। बहुकाल वनवास हेतु से प्रकृतिर पालित पुत्र परि स्वच्छंद और स्वाभाविक जना पड़ुथिले। सत्यवानंकु स्थिर दृष्टि रे दर्शन करी सावित्री आत्माभिभूत हेबा संगे संगे सत्यवान मध्य सावित्री को देखि पूर्णतः चिन्हि पारिले। सावित्री जे आलोकित भविष्यत पाई अमलिन शिखा एकथा सत्यवान मर्मे मर्मे बुझी पारिले। सेई आलोकित भविष्यत रे मनुष्य हेब देवतांक समकक्ष। सत्यवान और सावित्री का साक्षात स्थूलतः आकस्मिक हेले हैं सूक्ष्मतः थिला बहु प्राचीन और जन्म जन्मर। एई साक्षात नवजुगर एक नूतन दिगंत उन्मोचन कला। परस्परर पूर्व स्मृति बेले बेले लुप्त पुणी बेले बेले जाग्रत हेउथिला। सत्यवान लुप्त स्मृति रे आच्छादित होई सावित्री को पचारिले से वास्तव रे देवी ता मानवी। जदि मानवी होई थांती तेबे सत्यवान आउरी खुशी हेबे ओ लतापत्र विमंडित तांक पितांक कुटीर दर्शन करने को प्रस्ताव देवे। किछि क्षण नीरव रही सावित्री कहिले, मु सावित्री मद्र राजकन्या। सहसा सत्यवान को सावित्री तांक परिचय पचारिबा अवकाश रे प्रश्न कले, से किए, तांक नाम कौन, केउ राजवंश रे तांक जन्म एवं से काहींकि वनवासी होइछंती। उत्तर रे सत्यवान कहिले, मु राजा द्युमत्सेनक पुत्र। मोर पिता एक समय रे चक्षु और राज्य हराई अरण्य को आसिले। तांक सहित मु मध्य अरण्य को आसिली एवं एठारे शांति रे वास कली। वनभूमि रे रही सूक्ष्म दृष्टि रे एक श्रीमय जगत को देखिबा एवं भ्रमरर गुंजरण भितरे पक्षी मानकर कूजन भितरे एक आंतर्जगतर मधुर संगीत शुणिबा कथा सत्यवान सावित्री आगरे प्रकाश कले।
ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସୀମିତ ଚେତନା ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି ସତ୍ୟବାନ କହିଲେ। ହେଲେ ସେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କଲେ ଯେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସାଧନା ଓ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସୀମିତ ଚେତନା ଦିନେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ। ପାର୍ଥିବ ପରିବେଶ ପରିଣତ ହେବ ପବିତ୍ର ଦେବଧାମରେ। ସତ୍ୟବାନ କହିଲେ, ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ଆଣିଦେବ ଦେବକଣ୍ଠର ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ, କାରଣ ଲୋକଲୋକାନ୍ତରର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ହିଁ ଅବତରଣ କରିଛ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ କାନ୍ତିର ଛାୟା, ଯେଉଁ କାନ୍ତି ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ହାତ ପାଆନ୍ତାରୁ ସୁବାସ କୁସୁମ ତୋଳି ତହିଁରେ ସହଜ ସରଳ ମାଳାଟିଏ ଗୁନ୍ଥି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସବୁଜ ବନାନୀର କୁଞ୍ଜେ କୁଞ୍ଜେ ଶୀତଳ ସମୀରଣର ମୁଗ୍ଧ ସଞ୍ଚରଣ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ପଲ୍ଲବର ଶିହରଣରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ସଙ୍ଗୀତର ଭୁବନ ମୋହିନୀ ମଧୁରିମା। ସେହି ଅବକାଶରେ ସତ୍ୟବାନ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କାନନ କୁଟୀରକୁ। ଏସବୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ପିତୃଭବନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ଫେରିଆସି ମୁଁ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିବି। ଏହାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଫେରିଆସିଲେ ରାଜଉଆସକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ନାରଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ସମୟରେ ଭାବାନ୍ତର ଆଣିଦେଲା। ଦେବତାଙ୍କ ରମ୍ୟ ବଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବୀଣାବାଦନ ପୂର୍ବକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀକୁ ଆସିଲେ। ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାକୁ କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ସାଦର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଫେରିଆସିଲେ ଏବଂ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ନମ୍ରନତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ସାବିତ୍ରୀ କାହିଁକି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବୋଲି ନାରଦ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସାବିତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଶ୍ୱପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ବନଭୂମିରେ ଥିବା ଏକ ଆଶ୍ରମ କୁଟୀର ନିବାସୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ସେ ପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱପତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଏକ ଗାଢ଼ କଳା ଛାୟା ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଗାଢ଼ କଳା ଛାୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ଏକ ବିଶାଳ ଆଲୋକ। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ମାତ୍ର କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଦେଖି ଦେବର୍ଷି କାହିଁକି ନୀରବ ରହିଲେ ବୋଲି ରାଣୀ ପଚାରନ୍ତେ ଦେବର୍ଷି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ରାଣୀ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଦେବର୍ଷି କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶାନ୍ତ ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟବାନ। ତାଙ୍କ ପରି ଆନନ୍ଦମୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ମାନବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ହେଲେ ଦେବତାର ଦିବ୍ୟଦାନ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ପୃଥିବୀରେ ବେଶୀ ଦିନ ଜୀବିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସତେଅବା ବଜ୍ରପାତ ହେଲା। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ହୋଇ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାନବଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କ ଦାନ କ'ଣ ତେବେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ? ମୃତ୍ୟୁ ମାନବର ଚିରସାଥୀ, ଆନନ୍ଦ ମଣିଷ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଅତି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ରାଣୀ ଏହାପରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପତି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ।
ସାବିତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣି ବଜ୍ରଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ହୃଦୟ କଠୋର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ମୋର ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳିନୀ। ନିୟତିର ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଏ କଥାରେ ରାଣୀ ଆହୁରି ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି କହୁଛ ତାହା ଦେବତାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଏ, ମାତ୍ର ମଣିଷ ମୁହଁରେ ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମା, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସଂକଳ୍ପର ଅଂଶ। ମୋର ଏଇ ଶକ୍ତି ଦେବତାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସଚେତନ। ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଓ ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ପତି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କରିବି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ ହେବ ସମଗ୍ର ସାଧନାର ଜୀବନ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକଟନ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ କିଏ। ଏକଥା ଶୁଣି ପରିବେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାକ ହୋଇଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବକ୍ତବ୍ୟର ଦୃଢ଼ତାରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଣୀ ଅନ୍ୟପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରାଣୀଙ୍କ ମାତୃ ହୃଦୟ ବିଳପି ଉଠିଲା। କେତେକ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଇଲା। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ରାଣୀ ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ରାଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ କେଉଁ ଅପଦେବତାର ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୃତି ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ କଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ପଶୁମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କାହିଁକି? ଅପଶକ୍ତି ମଣିଷର ଦେହକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଅଛି। ଦୁଃଖର ଜୀବନ ନେଇ ମଣିଷ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମାତ୍ର। କାମନା ବାସନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ତା'ର ଅନନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଥା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କିଏ ତାକୁ ଦେଇଛି ବଞ୍ଚିବାର ଅଦମ୍ୟ ଲାଳସା? ପୁଣି ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ତାକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଜୀବନଯାପନ କରାଉଛି। ଏ ଜୀବନ ଓ ଜଗତ କ'ଣ ସତ୍ୟ, ନା ମାୟା ମରୀଚିକା? ଯଦି ମରୀଚିକା ହୁଏ ତେବେ ମାନବାତ୍ମାର ନିରାପତ୍ତା କେଉଁଠି ରହିଛି? କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ନାରଦ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ରାତ୍ରି ଅଛି ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ? ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଏକ ପ୍ରତିହତ ଅନୁଚିନ୍ତା? ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଦୀପଶିଖା ହୋଇ ଜଳୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦୁଃଖ ବେଦନା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏପରି ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ ରହି ଏହି ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଉଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ।
ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉନାହିଁ। ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ଦିଗରେ ତାକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରୁଛି। ଫଳତଃ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଅଜ୍ଞାନତା ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କ୍ଲେଶ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ବେଦନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ହାତୁଡ଼ି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ମନ୍ଥର ମାନସିକତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଣିଷ ଦେବତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେବା ତାର ଭବିତବ୍ୟ। ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅପରିସୀମ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ମାତ୍ର ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅପଶକ୍ତିମାନେ ଅପସରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅପଶକ୍ତିମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ମଣିଷର ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଟ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଆଧାର। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ଏପରିକି ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଲେଶର ପଶ୍ଚାତରେ ଆନନ୍ଦ ଲୁଚି ରହିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଂର କବଳରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ସେହି ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରଯତ୍ନ ଫଳରେ ଦିନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ମଣିଷ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ କରିଦେବ। ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ ଆନନ୍ଦରେ। ଉଦାସୀନତା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ ସୀମାହୀନ ଶାନ୍ତିରେ। ତଥାକଥିତ ସୁଖ ବଦଳରେ ମିଳିବ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ତଥା ଶିଖରରେ ବିମୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ଯେତେ ବାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଅଟଳ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ। ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ଅତିବାହିତ ହେଲା ତାର ଝଲକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଲେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ। ସତ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନର ସରସତା ଓ ସାରବତ୍ତା। ସତ୍ୟର ଅପଳାପରେ ମହତି ବିନଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଅଧିକ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମଦ୍ରଦେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ସାଲ୍ୱ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ରଥ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା ପିତୃଗୃହ ସ୍ମୃତି ସେତିକି ସେତିକି ମଳିନ ହେଉଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ରାଜା ଦ୍ୟୁମତ୍ସେନ ଓ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଫେରିଗଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ ରାଜକନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ।
ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନ ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନର, ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ। ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଅସମ୍ଭବ ଯେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ପବନ ପ୍ରବାହରେ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର। ଜହ୍ନ ରାତି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ବିମଣ୍ଡିତ ଆକାଶ ମନେ ହେଉଥିଲା ନାନା ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତ ମଖମଲି ଗାଲିଚା ପରି ସରସ ସୁନ୍ଦର। ସାରାଦିନ ମନେ ହେଉଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନୀଳ ଉତ୍ସବର ରୂପସଜ୍ଜା। ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ମଧୁ ମହକ ସେ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଥିଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା ଘନକୃଷ୍ଣ ମେଘମାଳା। ବଣ ଭିତରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପବନର ଝଙ୍କାରରେ ସାବିତ୍ରୀ ଶୁଣିପାରିଲେ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ସଞ୍ଚରିତ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଭବିଷ୍ୟତର ରୁକ୍ଷ କଠୋର ଚିତ୍ର। ଘନ ଘନ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାରଦଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଦୁଃଖ ଓ ଭୟ ମିଶି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଇଲେ। ମନର କୋହକୁ ଚାପି ରଖି ସେ ସଂସାରର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘର ଓଳେଇବା, ପାଣି କାଢ଼ିବା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘର କାମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧିମତେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦିଗ ନିରସ ଓ ବିଷାକ୍ତ ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ରାତିରେ ସତ୍ୟବାନ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଭୟ ଓ ବିଷାଦ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ କହୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଆଶଙ୍କା ଓ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ କାରଣ ଜାଣି ନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସତ୍ୟବାନ ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେହି ବିଷାଦକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ସମ୍ଭବ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟବାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟ ସରସୀରେ ଲାବଣ୍ୟ କମଳ ବିକଶିତ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ଘେରି ଯାଉଥିଲା। ଏକା ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ତିକ୍ତ ଓ ବିକଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆତ୍ମପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା ଅପଦେବତାର ରୁକ୍ଷ ବିକଟ ଧ୍ୱନିମାଳା। କେତେ କେତେ ଭାବନାର ଲହରୀ ଆସି ହୃଦୟର ସିକତାକୁ ତାଙ୍କର ଅହରହ ସିକ୍ତ କରୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ବୃଦ୍ଧା ଶାଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସହୃଦୟତା ଆସି ସେହି ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଥିଲା। ବେଳକୁ ବେଳ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରାଗ ବହୁଗୁଣିତ ହେଲା। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତନାର ଏକ ମୁକୁଳିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ସତେଜ ହୋଇ ରହିଲା। ସେ ବଣକୁ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଚେତନା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ସତ୍ୟବାନ ବଣରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟବାନ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ପ୍ରାୟ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। କ୍ରମଶଃ
ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଲା। ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗିଲା। କେହି ଦେବତା ସେହି ଅବସାଦକୁ ଲଘୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆସନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବନାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ। ନିଜ ସାଧନାରେ କିନ୍ତୁ ଅଟଳ ରହିଲେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ। ବିଷର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ସେ ସାଧନାର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ମାନସପଟରେ ଭାସି ଉଠିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ତଃସତ୍ତାର ଲଳିତ ମଧୁର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ। ହେ ଆତ୍ମା, ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମରଣଶୀଳ ପୃଥିବୀକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, କାଳ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜିତ କର। ଏହା ଶୁଣି ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ତାହା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗର ବଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି ଯେ ମାନବ ଜାତି ଅଜ୍ଞ, ଏହି ଅକୃତଜ୍ଞ ମାନବ ଜାତିକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି? ମୋର ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡ଼େଇ ଯିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି କି? ସୀମାବଦ୍ଧ ଜୀବନରେ ବିଶାଳତାର ଆଲୋକର ଆଉ କି ପ୍ରୟୋଜନ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହ ଗମନ କରିବି ଓ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଲୋକକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଚିର ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ଝଙ୍କୃତ ହେଲା। ଏହା କ'ଣ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବିତ୍ରୀ? ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛ ସେ କାମ ତୁମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ତେବେ ସିଏ କ'ଣ କହିବ? ତେବେ କ'ଣ ଏ ପୃଥିବୀ ଓ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଫେରିଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କହିବି ଯେ ତୁମ୍ଭ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ଫେରିଯିବ? ସାବିତ୍ରୀ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ଅନ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରର ମହନୀୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି କହିଲେ, ହେ ବିରାଟ ଓ ଅମର ବାଣୀ, ତମେ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। ଦିବ୍ୟକଣ୍ଠ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କର, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁଖ ହୁଅ, ମନରୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କର, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥିର କର। ତୁମର ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ କର୍ମର ଯନ୍ତ୍ର ହେଉ, ତାଙ୍କର ସୁମହାନ ବାଣୀ ତୁମ କଣ୍ଠରେ ଧ୍ୱନିତ ହେଉ, ତେବେ ତୁମେ ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ନିଦ୍ରିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ଗଭୀରତାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ। ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସୀମାହୀନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ମଣିଷ ଚେତନାର ବହୁଳାଂଶ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି। ମଣିଷ ଚାରିପଟେ ରହିଛି ଏହି ଅଜ୍ଞାନତାର ବଳୟ।
एई अज्ञानताकु भेद कले से निजकु अनंत बोली जानी पारिबो। भगवानक सहित एकात्मता लाभ करि पारिबो। निज भितरे थिबा आंतर देह, आंतर प्राण और आंतर मन को आविष्कार करि पारिबो। नश्वर जीवन रे भगवान को आवाहन करी से अवतरण करि आनी पारिबो। नश्वरत्व को अतिक्रम करी से पाइब अखंड दिव्य चेतनार पवित्र स्पर्श। पृथ्वी निजकु रूपांतरित करी स्वर्ग रे परिणत करने को चाहे। ए विराट परिवर्तन निमंते मनुष्यर प्रस्तुति और सहयोग एकांत काम्य। निजर चैत्य पुरुष को आविष्कार करी देह, प्राण और मन उपरे कर्तृत्व विस्तार पूर्वक दिव्य जीवन पाई अभिप्सा और क्रियाशीलता ही यथार्थ सहयोग हेब। एई कथा गभीर भाव रे सावित्री अनुभव कले।